के 10 साल हाँ, होने के बाद ये पृथ्वी बनी। हाँ, तब ब्रह्मा के 10 साल तक बनी और वो धीरे 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 भारीपन होती गई। तब तो हमें जल और मिट्टी भारी होती गई धीरे धीरे। मतलब ये ब्रह्मा के 40 सालों से यहाँ पे पृथ्वी का अस्तित्व है। हाँ, तो ब्रह्मा के 40 साल गिनो कितना होता है? तो क्या ये 200 करोड़ साल के आसपास है? 200 करोड़ कैसे कहेंगे? 200 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ब्रह्मा का एक साल बराबर आप मल्टीप्लाई करो कितना होता है? एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है एक साल। तो 40 साल से मल्टीप्लाई कीजिए कितना? ओके, 40 मल्टीप्लाई 40 अरे 40 मल्टीप्लाई 31 अरे खरब भी ले लो खरब 31 खरब 31 खरब 10 अरब। ब्रह्मा का एक दिन बराबर खरब 31 खरब 31 बिलियन। बिलियन तो अरब होता है ना। ओके, उससे भी आ गए खरब ट्रिलियन ट्रिलियन होता है। ठीक है। तो फिर ये जो ठीक है, तो ये जो साइंस 31 खरब आप सिर्फ 31 खरब लो 10 अरब 40 करोड़ साल को न लो। हाँ, तो भी 40 को करो तो भी मल्टीप्लाई 1240 साल खरब साल होता है कितना? 1240 खरब साल होता है धरती को बने हुए। कितना? हमारी धरती, ठीक है, क्या हमारे ब्रह्मांड की धरती। ओके, हमारे ब्रह्मांड की धरती कितना साल हुए? तो वो बनाई इसलिए गई कि वो आत्माएं जो सप्तर्षि के द्वारा बनती गई उनको ठहराने के जो लिए ब्रह्मांड बना, ओके, ऊपर जो परम तत्वों की दुनिया बनी वो धीरे धीरे 3 तत्वों में कन्वर्ट होती गई। भारी बनाया, आत्मा की पावर लॉस हो गई। हमेशा सर्जन करता है तो आत्मा की पावर बिखर जाती है ना, सर्जन में एनर्जी वेस्ट होती है ना। बिल्कुल। तो सर्जन करते गए, अनेक बनते गए, मल्टीपल बनते गए, अनेक बनते गए। संकल्पों द्वारा ही बनते थे पहले तो सृष्टि। ठीक है। तो रचना बनती गई, बेहिसाब रचना बनी। 7 लोगों में बेहिसाब रचना बनी। फिर धरती बनाना है। धरती इसलिए बनी कि 3 तत्वों में भारी बनाना है, तो गिरने लगे। तो फिर उसको रोकने के लिए हल्के तत्वों की धरती बनी। फिर धीरे धीरे मनुष्य बने, देवता मनुष्य बने। मनुष्य भी और गिर गए। तो फिर नीचे 7 लोग और बनाए। 7 ये जो पाताल लोग कहते हैं ना, 7 धरती से नीचे अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, फिर पाताल लोग 7 लोग बने। फिर इससे पाताल लोग से भी मनुष्य गिर गए। तो फिर 55 करोड़ नरक बनाए उनको सजा करने के लिए। तो ये हमारा ब्रह्मांड बना। हमारा ब्रह्मांड जो शास्त्रों में लिखा है, योजन में लिखा है उसके अंदर, कि जैसे हमारा भूलोक से ऊपर भूगुरलोक। पर बापूजी देखिए, शास्त्रों में ये भी कहा गया था कि जैसे पृथ्वी गोल है, तो शास्त्रों में बताया गया कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है। तो ये कंसेप्ट जो लोगों को इसलिए लगता है कि भारत के शास्त्र झूठे हैं कि पृथ्वी को गोल होते हुए भी उन्होंने बोला कि फ्लैट है। क्या ऐसा पहले ऐसा फ्लैट बना था या फिर वो गोल थी, क्या था? देखो एक बात बताऊं, पहले सूर्य भी नहीं था। जब धरती बनी तब सूर्य भी नहीं था। अच्छा, क्योंकि सूर्य की जरूरत नहीं थी ना। आत्मा में इतनी रोशनी थी। ओके, एक आत्मा में इतनी रोशनी थी। तो धरती बनने के बाद जब मनुष्य बने तो धरती पर अंधकार हो गया। क्या हो गया? धरती पे अंधकार। हाँ, धरती पर अंधकार हो गया। तो बाबूजी ऊपर के लोगों में तो आत्मा की शक्ति थी ना। तो पहला मनुष्य धरती पे कब उसने पैर रखा? कौन सा मनुष्य था? और एक पैर थोड़ा मनुष्य होता है, वो तो ग्रुप नीचे उतरने लगे। देवता कितने साल पहले? देवता ऑटोमेटिक 3 तत्वों से 5 तत्वों में बनने लगे। कोई उनका जन्म थोड़ा ऐसे हुआ है आज जो हो रहा है ऐसे। अच्छा, वो तो ग्रुप उतरने लगे। 7 लोगों में उसी टाइम बहुत बड़े। हमारा जो ब्रह्मांड था 1 प्रकाश वर्ष का था। कितना? 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष का था। ठीक है। तो 1 प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड जब बना होगा तो सबसे पहले परम धाम निराकारी से शिव शक्ति आकारी, शिव शक्ति लोक बना। फिर विष्णु, जहां विष्णु रहता है विष्णु लोक बना। फिर ब्रह्मापुरी बनी, ब्रह्मा रहता है। फिर इससे ऊपर 7 लोग नीचे बने। तो 7 लोग बहुत बड़े बड़े थे। और उसमें कितनी बड़ी रचना होगी आप सोच सकते हैं। तो आपका मानना यह है कि पृथ्वी पे मनुष्य के जो अस्तित्व है वो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स है। कितना मैंने बताया? 31 खरब को 40 मनुष्य जो बने हुए, 31 मल्टीप्लाई 40 ब्रह्मा का साल बना 1240 साल खरब साल हुआ। कितना? ट्रिलियन 1240 खरब साल हुआ। 0 ट्रिलियन ईयर्स हुए। ट्रिलियन। ठीक है। अब यहाँ बात आता है कि इस पृथ्वी के ऊपर समय का क्या प्रभाव रहा और वो 4 युग के बारे में बताइए जो धरती पे होते हैं। पहले तो ब्रह्मा के 10 साल तक तो धरती थी नहीं। बाद में सूरज बनाया जब धरती पर घोर अंधेरा हो गया। मनुष्य बन गए ना 5 तत्वों में। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों में होगा। आत्मा दब गई। आत्मा 5 तत्वों में दब गई। आपने एक बार ये कहा था कि जो पृथ्वी अभी सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, पहले सूर्य पृथ्वी के चक्कर। पहले धरती
के आसपास सूर्य घूमता है। जब नया नया सूर्य बनाया ना, हाँ, नया नया सूर्य बनाया ना, सूर्य नारायण देवता द्वारा सूर्य बनाया। ठीक है। तो ये सूर्य का काम था केवल धरती को रोशनी देना, ऊपर वाले लोगों को भी रोशनी जरूरत नहीं थी, आप समझे ना। ठीक है। 1240 ट्रिलियन खरब साल तक जब धरती बनी, तब बाद में सूर्य बनाया। मनुष्य एकदम घोर अंधकार में हो गया, धरती पर घोर अंधेरा हो गया। हाँ, क्योंकि मनुष्य की आत्माओं की शक्ति 5 तत्वों में दब गई। ठीक है। मनुष्य की आत्मा 5 तत्वों में ऊपर और घेरा डाले हुई, तो मनुष्य के अंदर रोशनी नहीं रही। तो उसको देखने के लिए छोटा सा सूर्य बनाया था, छोटा सा सूर्य। ओके। और वो सूर्य धरती के आसपास घूम रहा था। क्या? ठीक है। धरती के आसपास घूम रहा था। पुराने मेरे वीडियो देखो तो उसका मतलब ये पृथ्वी गोल गोल नहीं घूम रही थी, वहां पे दिन और रात नहीं थे। ये धरती आज से 1240 खरब साल पहला की कोई कल्पना कर सकता है? या चपटी थी या गोल थी या क्या? साइंस के हिसाब से बाबूजी पहले ये मानते ये तो हैं, आज की है ना। सुनिए बापूजी, ये साइंस वाले ये मानते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी पे कुछ वायरस आए, कीटाणु आए, या कोई ऐसे सेल के अमीबा जैसे सेल आए, फिर उसका डेवलप होता गया धरती के अंदर, समुद्र के अंदर वो बढ़ते गए, और उसकी पूरी जियोमेट्रिक ऐसी फिल्म भी है कि पृथ्वी पे जीवन कैसे शुरू हुआ। लेकिन आप जो बता रहे हैं वो स्पिरिचुअल वे के हिसाब से बता रहे हैं कि उस जीवन को बनाने वाला जो था उसके बारे में आप बात बताइए। हम रियलिटी की बात बता रहे हैं, ठीक है। हम परम तत्वों की बात बता रहे हैं, ठीक है। साइंस तो आज जो है वो स्थूल साइंस है, ठीक है। वो तो आत्मा तक नहीं पहुंचा साइंस का। ये बात सच है। हाँ? तो वो रियलिटी कैसे बताएं? मतलब ये जानवर भी नहीं थे जब आप जो बाद में जो मनुष्य जानवर बनने लगे ना, कौन बने? ओके। मनुष्य धीरे धीरे गिरते गए तो जानवर बनते गए। साइंस कहता है कि बंदर में से मनुष्य बने, आप कह रहे हैं कि मनुष्य धीरे 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 जब उसकी पावर लॉस होती गई और कर्म उसके खराब होते गए तब वो जानवर योनि में भी गया। लेकिन उस समय 84 लाख योनियां थी या नहीं थी? क्वेश्चन मार्क। 84, ये ब्रह्मांड में 84 लाख योनि कैसे बनी इसकी भी बात बताता हूँ ना अब। हाँ बताओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब ये जो फरिश्ता थे वो देवता बने, देवता से मनुष्य बने, और मनुष्य भी कई अरबों साल तक वो मनुष्य बनता रहा। क्या बना? तो मनुष्य की 5 तक तो भारी पड़े, तो और भी धरती से भी गिर गए, तो नीचे अतल बना, अतल लोक। धरती जैसा अतल भारीपन था। फिर दूसरा 10,000 योजन दूर था। कितना? तो बाबूजी पृथ्वी की जैसा ही एक अलग एक गोला बना। अच्छा, एक और, वो धरती से भी भारी था, अतल। फिर वो वहां भी गिर गए मनुष्य, तो वितल बना। वो धरती से भी भारी तत्वों का गोले थे। तो मनुष्य भी गिरते गिरते अतल लोक में गया, वितल लोक में गया, फिर और गिरते 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 पाताल लोक में गया। पर बाबूजी अभी तक साइंस ने तो ऐसा कोई ऐसे पत्थर या कोई ग्रह नहीं ढूंढे। साइंस तो अभी 100 साल डेवलप हुआ है। साइंस आज के साइंस तो मतलब, तो आपका मानना ये है कि साइंस नहीं है। आपका मानना ये है कि अभी भी अतल वितल सुतल जो भी ये नर्क जो बताए गए आज नहीं रहे, मगर आज पास जो हमारे ब्रह्मांड में जो पत्थर टूट के घूम रहे हैं वो कहां से घूम रहे हैं? ओके। हाँ? ये इंटरेस्टिंग है। ये तो सब मानते हैं कि इतने हमारे सोलर सिस्टम का जो एक ऐसे चक्र में इतने पत्थर घूम रहे हैं कि मतलब ये तो बिलीव कर रही है। तो कहां से आई? ये अतल टूटा, अतल जैसे धरती जैसा ही था अतल लोक। अतल टूटा, वितल टूटा, ये सारे पाताल लोक टूटे। 55 करोड़ नर्क थे, वो नर्क भी सब पत्थर से बने थे ना। ठीक है। तो वहां से सारे पत्थर बन गए ना, वो तो फिर कहीं घूमने लगे था। फिर सूर्य की ग्रेविटी बढ़ी, तो सूर्य भी पहला जो बना था वो परम तत्व, हल्का परम तत्व का था। ओके। वो परम प्रकाश देता था, सूर्य भी। राइट। समझ में आए? तो मनुष्य को जो रोशनी मिलती थी परम प्रकाश मिलता था। ओके। परम तत्वों की रोशनी थी। फिर बाद में भी जैसे जैसे मनुष्य बनते गए, तो स्थूल में भारी बनते गए, नीचे 7 पाताल लोक बने, 55 करोड़ नर्क बने, और ऊपर से धीरे धीरे फिर परम तत्वों की दुनिया से 3 तत्वों में पूरी, ऊपर 7 लोग भी 3 तत्वों के बन गए। ब्रह्मापुरी तक सिर्फ विष्णुपुरी वैकुंठ में थोड़े हल्के परम तत्व रहे, शिवपुरी में हल्के परम तत्व रहे, और जो निराकार शिव है परम धाम में, उनकी भी पावर डाउन होती गई, पावर डाउन होकर अल्टीमेट तो पावर लॉस उससे ही आएगी ना। सब पावर योग लगाएगी से, निराकार शिव से नॉलेज था, तो निराकार शिव से योग लगा के पावर खींचते थे आत्माएं। अच्छा बाबूजी ये बताइए कि अब इस पृथ्वी के ऊपर क्या प्रभाव रहा, और ऐसे कितने 4 युग बीत गए इस पृथ्वी पे? बाद में जब धीरे धीरे 4 युग का प्रभाव धीरे धीरे बाद में बनने लगा। पहले 4 युग भी नहीं थे धरती पर, तो समय ऐसे परम प्रकार था। फिर धीरे धीरे जब मनुष्य, मैं समझता हूँ कि और दूसरे ब्रह्मा के 10 साल बीते होंगे। ओके। माना
310 खरब साल के बाद हाँ धरती पर मनुष्यों का प्रभाव और दूसरे लोगों का प्रभाव इतना पड़ने लगा। हाँ क्योंकि अंत में तो धरती पर 5 तत्वों का प्रभाव तो मनुष्य आत्माओं का ही पड़ेगा ना। आज वायुमंडल जो बनता है वो मनुष्य आत्मा की सोच से वायुमंडल बनता है ना। 100%। तो वायु तत्व का प्रभाव तो मिट्टी और जल में भी पड़ता है ना। जी वायुमंडल किससे बनता है? मनुष्य आत्माओं की सोच से। हाँ तो उसी टाइम जो मनुष्य आत्मा बनी थी, इनकी सोच धीरे 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 नेगेटिव बनने लगी। राइट। 7 लोग बन गए, 55 नर बनने लगा, मनुष्य धीरे धीरे जानवर बनने लगे, और जानवर से भी और योनि में जाने लगे, आत्मा गिर गई ना। तो बापू जी किसी ने तो उसको शेप दिया होगा जानवरों को बनाने जो के पहले लिए, सोचते गाय, गए भैंस, बकरी, ये पहले सोचते गए, हाँ सोचते गए तो उनको लगा कि मैं ऐसा बनाऊं। पहले तो उन्होंने अपनी रचना बनाई होगी ना, किसी को लगा कि मैं ऐसा जानवर बनाऊं। जी। मनुष्य ने फिर कैसे जानवर बनाया, तो जानवर में मोह पड़ गया उसका। सुख देने वाला, दुख देने वाला, पहले सभी ऊपर टाइप भी के। सूक्ष्म जगत में भी ऐसे जानवर वानवर बनाए थे, सूक्ष्म में जानवर थे, जैसे अच्छे अच्छे पंखी थे। ओके। ऊपर में अच्छी पंखी थे, पहाड़ बनाए, नदियां भी ऊपर सूक्ष्म जगत में भी। जैसे कहते हैं ना कि स्वर्ग के अंदर बहुत अच्छे अच्छे होते हैं पशु पक्षी, सब सुख देने वाले होते हैं। ऊपर क्या ये रियलिटी है? हाँ, तो सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म दुनिया में पहाड़, नदियां, बहुत सब कुछ पहले बनाए ना इन्होंने। तो बाबूजी जब पृथ्वी बनी उससे पहले स्वर्ग भी बना था? जब आपने नर की बात तो बताई दी, तो क्या स्वर्ग भी? नर तो बहुत बाद में बना ना। ओके। नर तो ब्रह्मा के 20 साल के बाद बना। तो पृथ्वी से पहले स्वर्ग था ना, जब देवता रहते थे तो बनी, इससे पहले देवता थे ना। तीसरा लोग बना, देवता गिरने लगे, मनुष्य भारीपन हुआ, 3 तत्व भारीपन हुए। ओके। आकाश वायु अग्नि तत्व भारी हुए, तब धरती बनी। और धरती पर वो देवता नीचे नीचे गिरने लगे, और गिरते गए। फिर मनुष्य भी गिरते गिरते नीचे 7 पाताल लोक में गया, अतल में गया, वितल में गया, सुतल में गया, पाताल लोक गया, फिर 55 करोड़ नर्क में गया। समझ गया? तो सूक्ष्म जगत में भी उन्होंने अच्छी सृष्टि बनाई थी, मोर जैसे अच्छे अच्छे थे। तो यहाँ भी धीरे धीरे जो उन्होंने भी स्थूल बनाए ऐसे जानवर, पशु, पंखी। फिर वो खुद उसमें मोह में फंस गया ना, आत्मा, मनुष्य आत्मा उसमें, ये जानवरों में, पशुओं में, पंखियों में फंस गया। तो अंतमति सोगति, आत्मा की मत गति हुई, तो वही जानवर बन गया। समझ गए? जैसे विष्णु कहते हैं कि जब ये पालन करने का काम भगवान विष्णु का है, तो उन्होंने ये माया फैलाई कि माया नहीं फैली, माया बन गई। अच्छा, माया बन गई, जिसको आज माया कहते हैं। माया माना 5 तत्व, मृत्यु लोक। ठीक है। वो माया माना स्थूल जगत। हाँ, वो ब्रह्मापुरी तक माया कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो माया थी नहीं, ऐसे ब्रह्मांड था नहीं। तो शास्त्रों में शब्द लिख दिया, मगर पहले भी शास्त्र लिखे थे, तो शास्त्रों में लिखाया गया किसी ने। और जो विष्णुपुरी में लिखा हुआ, तो वो लिखा था, तो उसको पता है ना विष्णु को कैसे सर्जन हुआ, शिव को पता है ना शिव कैसे बना। अच्छा, 4 युग का शुरुआत कब हुई? चलिए, ये బేహద్ పరం మహాశాంతి ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు. ఇప్పుడు మీరు బాపూజీ ఈ బ్రహ్మాండంలో పృథ్వీ భూమి ఎప్పుడు తయారైంది అనేటువంటి టాపిక్ గురించినటువంటి వీడియో ఫస్ట్ పార్ట్ విన్నారు. దానికి నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ సెకండ్ పార్ట్. దీనికి సంబంధించిన హిందీ క్లిప్పింగు ఇంతవరకు విన్నారు. దాని యొక్క తెలుగు అనువాదం. అనంతబాయ్ బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ బ్రహ్మకు 10 సంవత్సరాలైన తర్వాత ఈ భూమి అనేది తయారైంది కదా అంటే బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, బ్రహ్మకు 10 సంవత్సరాలు వరకు భూమి అనేది లేదు. తరువాత భూమి అనేది నెమ్మదిగా తయారైంది. దీని తర్వాత కూడా తత్వాలు ప్రపంచం అయిపోయింది. అంటే 3 తత్వాల ప్రపంచంలో ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని ఉంది. దానిలో జలము మరియు మట్టి అనేది యాడైంది. అప్పుడు బరువైంది. బరువయ్యేటప్పటికీ నెమ్మదిగా అది కిందకి దిగటం అనేది జరిగింది. అంటే బ్రహ్మకు 40 సంవత్సరాల నుండి మాత్రమే భూమి అనేది అస్తిత్వంలో ఉన్నది అన్నట్లే కదా అని అనంతబాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు. అంతే కదా, మరి బ్రహ్మకు 40 సంవత్సరాలు అని లెక్క కడితే ఎంత అవుతుంది అనగానే అనంతబాయ్ అంటున్నారు, సుమారు 200 కోట్లు దగ్గరగా ఉంటుందా బాపూజీ అని అడుగుతున్నారు. 200 కోట్లే అని ఎందుకు అనాలి? 200 కోట్లు అసలు కొంచెం కూడా లేనట్టే. బ్రహ్మకు 1 సంవత్సరము అంటే మీరు మల్టిపుల్ చేయండి. 1 సంవత్సరము అంటే 31 కరబ్ 10 అరబ్ 40 కోట్ల సంవత్సరాలు 1 సంవత్సరము అన్నట్టు. అంటే ఎట్లాగా 40 సంవత్సరాలు మల్టిపుల్ చేయండి, ఎంత అవుతుంది? దానికి ఇంటూ 10 40 వేసామనుకోండి, 40 ఇంటూ
31 కరబ్, 10 అరబ్, 40 కోట్లు అని అంటే మరి 31 కరబ్ అనేది కూడా ఎంత అవుతుంది లెక్క వేసినట్లయితే 1240 కరబ్ సంవత్సరాలు అని వస్తుంది. ఇది ఒక సంవత్సరానికి మాత్రమే సంవత్సరాలు. మరి అప్పుడు భూమి అనేది తయారు కాలేదు. అంటే 10 సంవత్సరాల తరువాత, అంటే 1 సంవత్సరము ఇంటూ 10, దాని తర్వాత తయారైంది అని మనకు ఇక్కడ లెక్కలోకి వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ మరి నేను ఏదైతే ఆత్మలు పైన సూక్ష్మ లోకంలో సప్త ఋషులు ఉన్నారు, సప్త ఋషుల ద్వారా సృష్టి రచన అనేది జరిగింది అంటే వాళ్ళు ఉండటానికి భూమిని తయారు చేశారా ఏమిటి అని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఈ బ్రహ్మాండం తయారైనప్పుడు పైన పరమతత్వాల ప్రపంచం ఉంది. అది నెమ్మదిగా 3 తత్వాల్లో కన్వర్ట్ అయ్యి బరువుగా అయిపోయింది. ఆత్మలో పవర్ లాస్ అయిపోయింది. సదా వీళ్ళు సర్జన చేసుకుంటూనే వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఆత్మలో పవర్ అటు ఇటు చెల్లా చెదురైపోయింది. ఈ యొక్క రచన చేసినప్పుడు ఎనర్జీ వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క రచన ఈ విధంగా చేసిన కారణం వల్ల ఏమైపోయింది, వాళ్ళలో పవర్ లాస్ అయిపోయింది. ఇంకా ఇలా చేసుకుంటూ మల్టిపుల్గా అనేక అంత సంకల్పాల ద్వారా రచన చేశారు. ఫస్ట్ సంకల్పాల ద్వారా రచన జరిగేది, తర్వాత ఆకారి రూపంలో రచన చేశారు, తర్వాత మరలా కూడా స్థూల సృష్టికి కారకులు అయ్యారు. రచన తయారవుతూ ఉంటే ఆత్మ మరి పవరు పోతూ ఉంటుంది కదా, లెక్కలేనంత రచన అయిపోయింది. 7 లోకాల్లో కూడా లెక్కలేనంత రచన అయిపోయింది. అలాగే మరి భూమిని కూడా తయారు చేశారు. భూమి ఎందుకు తయారైందంటే 3 తత్వాలు భారీ పనిగయ్యి పంచతత్వాల్లో మారిపోవటానికి రెడీగా ఉంటూ 2 పంచతత్వాలు అనగా మట్టి జలము యాడైపోతూ ఉన్న కారణం వల్ల వీళ్ళకి కిందకు దిగిపోతూ ఉన్నారు. వీళ్ళు పడిపోకుండా ఉండటానికి గాను భూమిని అనేది నిలబడటానికి వాళ్ళు ఉండటానికి తయారు చేయబడింది. అయితే ఫస్ట్ ఈ భూమి కూడా ఇంత బరువుగా లేదు, మట్టిగా లేదు. ఎలా ఉంది, హల్కా తత్వాలతోటి ఉండేది. నెమ్మదిగా దేవతలందరూ మనుషులైపోయారు. మనుషులు పడిపోతూ ఇంకా దిగజారిపోతూ పూర్తిగా పంచతత్వాల మనుషులైపోయారు. వాళ్ళు ఇంకా ఎగరలేరు, నేల మీదే నడవాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు ఈ విధంగా భూమి తయారైంది. భూమి తయారవ్వటము అంటే అది కూడా బరువైపోయింది. ఇంకా మానవులు జన్మ మరణ చక్రంలోకి భూమి మీదకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి కర్మలు చేయటం, కర్మల ప్రతిఫలాలు అనుభవించటము, పైకి వెళ్ళను లేరు. అలా ఉన్న కారణం వల్ల వాళ్ళు ఇంకా 7 లోకాలను భూమి క్రింద తయారు చేసుకున్నారు. అవి పాతాళ లోకాలు అని చెప్పవచ్చు. భూమి క్రింద అతల వితల సుతల రసాతల మహాతల పాతాళ లోకాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇలాగే పాతాళ లోకాల నుండి లోకి మానవులు కూడా పడిపోయారు. ఆ మానవులే దానవులైపోయారు. ఇంకా 55 కోట్ల నరక లోకాలు నిదానంగా ఇక క్రమేపీ తయారైపోయినవి. ఇవి ఏంటి అంటే వీటిని అలంకరించడం కోసమే మన యొక్క బ్రహ్మాండం ఈ విధంగా తయారు చేశారు. ఇది ఒక పాతాళ లోకంలోకి మనుషులు వెళ్ళిపోవటం అంటే అక్కడ ఒక శిక్ష అనే చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ బ్రహ్మాండం ఏదైతే గురించి శాస్త్రాల్లో రాశారో యోజనాలు లెక్క ప్రకారం కూడా రాశారు. దీని లోపల ఎలా భూలోకం నుండి పైన భువర్లోకం ఎన్ని యోచనాల దూరం ఉంటుంది, దానిపైన స్వర్గలోకం ఎన్ని యోచనాలు, అవన్నీ శాస్త్రాల్లో వర్ణన అనేది చేశారు అంటూ ఉన్నారు. దీనికి అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ మరి శాస్త్రాల్లో భూమి గురించి రాశారు, భూమి గుండ్రంగా ఉందని ఇప్పుడు అంటూ ఉన్నాం, కానీ శాస్త్రాల్లో భూమి ప్లాట్ లాగా ఉంది అని అంటూ ఉంటారు. మరి ఈ కాన్సెప్టు వాళ్ళకు ఎక్కడ వచ్చింది? మరి భారతీయ శాస్త్రాల్ని అసత్యం అంటానికి వీలు లేదు. భూమి గుండ్రంగా ఉంది, మరి ఎట్లాగా ప్లాట్ లాగా అయిపోయింది, మరి ముందు ప్లాట్ లాగా తర్వాత గోళంలాగా అయిందా అనే విషయం గురించి మాకు కొద్దిగా చెప్పండి బాపూజీ అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. ఎలా ఉంది అని దానికి నేను ఒక విషయం చెప్తాను. ఫస్ట్ సూర్యుడు అనేవాడు లేడు భూమి తయారైనప్పుడు. ఎందుకని అంటే సూర్యుడి యొక్క అవసరం అనేది లేదు. సూర్యుడు ప్రకాశాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆత్మ. మరి ఆత్మలోనే ఇప్పుడు భూమి మీద ఉన్న ఆత్మలకి చాలా ఆత్మల పవర్ ఉన్నది. ఒక్కొక్క ఆత్మలో చాలా వెలుతురు స్వయం ప్రకాశంగా ఉండేది. భూమి మీద
ఎప్పుడైతే వీళ్ళు పంచతత్వాల్లోకి దిగజారి భారీగా అయిపోయారో పై లోకాలతోటి కనెక్షన్ కట్ అయిపోయింది. వాళ్ళలో ఆత్మ పవరు లాస్ అయిపోయింది. ఆత్మ స్వయం ప్రకాశాన్ని కొద్దిగా పోగొట్టుకున్నారు. అందుకనే అంధకారం అనేది అలుముకున్నది. పై లోకాల్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మల యొక్క శక్తి ఇప్పుడు ఉండేటువంటి వాళ్లకు లేకుండా పోయింది. అందుకనే మరి ఇప్పుడు సూర్యుడు చంద్రుడు వాళ్లకు అవసరమయ్యారు, సూర్యుడిని రచన చేసుకున్నారు అని అంటూ ఉన్నారు. అయితే బాపూజీ, మానవులు ఫస్ట్ మనిషి ఈ భూమి మీద ఎప్పుడు కాలు మోపారు, ఏ మనిషి ఫస్ట్ వచ్చారు, ఎవరు అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి ఈ బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, ఒక పాదం అనేది మనుషులకి కాదు కదా, ఇది గ్రూపులుగా పైనుంచి కింద దిగారు. ఒక మనిషి వచ్చారు, ఇద్దరు మనుషులు వచ్చారు, మనకేదో చెప్తారు ఆదం అవ్వ పురుషుణ్ణి స్త్రీని రచన చేశారు. ఇది కాదు, అది మధ్యలో వచ్చినటువంటి రచన వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. దేవతలు మనుషులు అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కళ్ళు కింద దిగటం కాదు, వీళ్ళు గ్రూపులుగా కిందకి దిగటం అనేది జరిగింది. బాపూజీ, ఎన్ని సంవత్సరాల పూర్వం అని అంటూ ఉంటే చెప్పాం కదా, దేవతలు ఆటోమేటిక్గా 3 తత్వాల నుండి పంచతత్వాలుగా అయిపోయారు. వారు మామూలుగా మనుషుల్లాగా జన్మ తీసుకుంటారా ఏంటి? వాళ్ళు అలా జన్మ తీసుకోలేదు. మరి గ్రూపులుగా ఆకారి నుండి సాకార రూపంలోకి వాళ్ళు దిగి వచ్చేశారు. 7 లోకాల్లో టైం చాలా విశేషంగా ఉంటుంది. ఏదైతే మన బ్రహ్మాండం ఉందో ఒక ప్రకాశ సంవత్సరం అంటే, ఒక ప్రకాశ సంవత్సరము బ్రహ్మాండం ఎప్పుడైతే తయారైందో అప్పుడు అన్నిటికంటే ఫస్ట్ పరంధామం నిరాకారి శివశక్తులతోటి ఉండేది. ఈ శివశక్తులు లోకము ఆకారి రూపంలో ఉన్నది. తర్వాత ఎప్పుడైతే విష్ణు రచన జరిగిందో ఆయన విష్ణు లోకంలో ఉన్నారు. బ్రహ్మను తయారు చేసినప్పుడు ఆయన లోకంలో ఉన్నాడు, బ్రహ్మపురిలో. దాని కింద 7 లోకాలుగా అయిపోయినాయి. 7 లోకాలు కూడా చాలా చాలా పెద్దవి, విశాలమైనవి. దాని లోపల చాలా చాలా రచన జరిగింది. అసలు ఆ రచన ఏంటో మీరు ఊహించలేరు, ఆలోచించలేరు అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, మీరు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు అంటే పృథ్వీ పైన మానవుల యొక్క అస్తిత్వం అనేది ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్, అంటే ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అనే చెప్పవచ్చు అంటున్నారు అనంతభాయ్. నేను చెప్పాను కదా, మానవులు ఎప్పుడైతే తయారయ్యారో అప్పుడు అంటే 31 అంటే అరబ్ 40 ఇటు లెక్కేసుకోండి. ఆ విధంగా మరి ఎంత ఉంటుంది? 1240 కరబ్ సంవత్సరాలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే 31 × 40 వేసుకుంటే 1240 కరబ్ సంవత్సరాలు. అంటే బాపూజీ, ఇంత ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అయింది కదా. మరి ఇక్కడ భూమి పైన పైనున్న సమయానికి ప్రభావం అనేది లేదు. మరి ఈ 4 యుగాల గురించి చెప్పండి. భూమి పైన 4 యుగాలు ఉన్నాయి అని అంటూ ఉంటారు కదా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, ఫస్ట్ బ్రహ్మకు 10 సంవత్సరాల వరకు భూమి అనేది లేదు. తర్వాత భూమి తయారైంది, తర్వాత సూర్యుడు తయారయ్యాడు, భూమి పైన ఘోర అంధకారాన్ని తొలగించేశాడు. మనుషులైన తర్వాత మనుషులు పంచతత్వాల దేహంలోకి వచ్చారు. అప్పుడు ఆత్మ పవర్ అనేది అణచిపెట్టబడింది. ఆత్మ పంచతత్వాల యొక్క ఆవరణలోకి వచ్చేసింది. అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, మీరు ఒకసారి చెప్పారు బాపూజీ, ఏదైతే భూమి మరియు సూర్యుడు యొక్క చక్రం సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది అని. ఫస్ట్ మరి సూర్యుడు లేడు, పృథ్వీ అయితే ఉంది. మరి తిరగటము ఇవన్నీ ఏమీ లేవు కదా అని అంటే, ఈ స్థూల ప్రపంచం తయారైన తర్వాత ఒక సిస్టమ్ అనేది తయారు చేయబడింది, సూర్యమండలం అని అంటున్నారు బాపూజీ. బాపూజీ అంటున్నారు, ఫస్ట్ భూమికి చుట్టుపక్కల సూర్యుడు తిరుగుతూ ఉండేవాడు. భూమి చుట్టూ సూర్యుడు తిరిగాడు. ఎప్పుడైతే కొత్తగా సూర్యుడు తయారైనప్పుడు, అది కూడా సూర్యనారాయణ దేవత ద్వారా సూర్యుడిని తయారు చేయటం అనేది జరిగింది. సూర్యుడి యొక్క పని ఏంటి అంటే కేవలం భూమికి వెలుతురునివ్వటం. తర్వాత పై లోకాల్లో ఏదైతే వెలుతురు ఇది అవసరం లేకపోయింది వీళ్ళకి. ఇది ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోండి, 1240 ట్రిలియన్స్ కరబ్ సంవత్సరాల వరకు భూమి తయారైంది, అప్పటి నుంచి తయారైంది. తర్వాత సూర్యుడు తయారయ్యాడు.
మనుషులు పూర్తిగా అంధకారంలో ఉన్నారు కనుక సూర్యుడు అవసరం వచ్చారు. భూమి మీద ఘోర అంధకారం వచ్చేసింది. మానవ ఆత్మల్లో శక్తి పోయింది. పంచతత్వాల్లో మనిషి ఆత్మ కూడా అణచబడిపోయింది. మనిషి యొక్క ఆత్మ పంచతత్వాల్లోకి మరి ఆవరణలో పడిన కారణం వల్ల మానవులకి వెలుతురు అనేది కావాల్సి వచ్చింది. ఈ వెలుతురు కోసమే సూర్యుడు తయారయ్యాడు అంటున్నాడు బాపూజీ. అయితే అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, అంటే పృథ్వీ గుండ్రంగా లేదు, అంటే భూమి గుండ్రంగా ఉన్నది అని కాదు కదా, అంటే రాత్రి పగలు అనేవి అప్పుడు లేనే లేవా బాపూజీ అని అడుగుతూ ఉన్నారు. అలా ఏమీ కాదు. భూమి నేటికి 1240 ఖరబ్ సంవత్సరాల పూర్వము దేన్ని కూడా కల్పన అనేది చేయలేం. కొంత గోళాకారంగా ఉంటుంది అని ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో ఇప్పుడు ఇలాగే ఉంటుండవచ్చు. అయితే సైన్స్ వాళ్ళు ఈ మాటను ఒప్పుకుంటూ ఉన్నారు. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ భూమి పైన కొంత వారియర్స్ వచ్చారు, కీటాణువులు వచ్చినాయి, అమీబా లాంటి సెల్స్ ఏకకణ జీవులు ఉన్నాయి అని, తర్వాత డెవలప్ అయిపోయి అవి భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోవటము, సముద్రం లోపలికి వెళ్ళిపోవటము ఎక్కువగా జరిగింది. ఏ విధంగా మరి జియోగ్రఫీ భూగోళము చెప్తూ ఉంటారు కదా, జాగ్రఫీ గురించి ఏదైతే మనకు ఫిల్మ్లో కూడా చూపిస్తూ ఉంటారు. భూమి పైన జీవితం ఎలా ప్రారంభమైంది అని జియోగ్రఫీ టీవీల్లో ఫిల్ముల్లో కూడా మనకి చూపిస్తూ ఉంటారు. అయితే బాపూజీ ఈరోజు మరి మీరు ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో ఆధ్యాత్మికంతో ఈ లెక్కతోటి మీరు చెప్పండి, జీవితం అంటే జీవన విధానం తయారు ఎలా అయ్యింది, దీని గురించి కొద్దిగా వివరించండి అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. మనము రియాలిటీగా ఈ యొక్క విషయాన్ని చెప్పుకుందాము. పరమతత్వాల యొక్క విషయము సైన్స్ వాళ్ళు ఈరోజు ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో అది స్థూలమైనటువంటి సైన్సు. వాళ్ళు ఆత్మ వరకు చేరుకోలేరు, ఈనాటికి కూడా చేరుకోలేదు అని అంటూ ఉన్నారు. ఈ విషయం సత్యమే బాపూజీ. అంటే ఏంటి అంటే ఇది జంతువులుగా ఉండేవాళ్ళు కాదు మనుషులు అని అర్థమవుతుంది. జంతువుల నుండి మనుషులు ఇచ్చారు అని చెప్తున్నారు సైన్స్ వాళ్ళు, అది రాంగు. తర్వాత ఇప్పుడు బాపూజీ మీరు చెప్పారు మనుషులుగా ఈ మానవులే జంతువుల్లాగా అయిపోయారు అని. ఎలా అయ్యారు అంటే మనుషులు నెమ్మదిగా పడిపోతూ పవర్ లాస్ అయిపోయి సంస్కార స్వభావం అనుసారంగా జంతువులుగా అయ్యారు అంటున్నారు. దానికి అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ సైన్స్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు కోతి నుండి మనిషి వచ్చాడు అని, మరి మీరంటున్నారు మనుషులే నెమ్మదిగా పవర్ లాస్ అయిపోయి మరి కర్మల యొక్క ఖాతాలు ఖరాబ్ అయిన కారణం వల్ల వాళ్ళు జంతువు యోనిలోకి వెళ్ళిపోయారు, జంతువులుగా పుట్టారు, 84 లక్షల యోనులు అని అంటూ ఉన్నారు. ఇది ఎంతవరకు అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఈ బ్రహ్మాండంలో 84 లక్షల యోనులు ఎలా తయారని దీని గురించి కూడా కొద్దిగా చెప్తాను ఇప్పుడు అంటూ ఉన్నారు. చెప్పండి బాపూజీ, ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్, అందరికీ కూడా మరి అర్థం కావాలి. అనేక రకాల సిద్ధాంతాలను చెప్తూ ఉంటారు, మరి మీరు ఆధ్యాత్మికంగా చెప్పండి అంటూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే ఫరిస్తాలుగా ఉన్నారో బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, ఎప్పుడైతే ఫరిస్తాలుగా ఉన్నారో వాళ్ళు దేవతలయ్యారు, దేవతల నుండి మనుషులయ్యారు. మనుషులు కోట్లు మిలియన్ల సంవత్సరాల వరకు మనుషులుగానే ఉన్నారు, ఏ జంతువులుగా పోలేదు. ఆత్మలో ఇలాగా మరి చాలా కోట్ల సంవత్సరాల ఖరబ్ సంవత్సరాల వరకు పంచతత్వాల్లో ఉన్న కారణం వల్ల పంచతత్వాల భారీ పని వాళ్ళ ఆత్మకు ఎక్కువైపోయింది. ఈ బరువు కారణం వల్ల భూమి నుండి వాళ్ళు కిందకు పడిపోతూ కింద వితల సుతల ఏదైతే లోకాలు ఉన్నాయో దానిలోకి వెళ్ళిపోయారు. బరువు కారణం వల్ల భూమి లోపల నుంచి దిగజారిపోయారు అని 10,000 సంవత్సరాల 10,000 యోచనాల దూరం వరకు రెండో లోకం భూమికి క్రింద ఉన్నది. అంటే బాపూజీ పృథ్వీ ఏ విధంగా ఉన్నది, అది వేరే ఉందా, మరి భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నారు అని అంటూ ఉన్నారు. మీరు అంటుంటే బాపూజీ అంటున్నారు, ఒక గోళంగా ఉందనుకోండి, ఆ గోళం నుండి ఆ గోళం బరువుగా అయిపోయింది అనుకోండి, అది అతలం అయిపోతుంది.
అతల వితలమైపోతూ ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి పడిపోవటం జరుగుతుంది. మనుషులు అక్కడ నుండి వితలంగా అయిపోయి కిందకు పడిపోయారు. ఈ బరువుతోటి ఈ తత్వాలు అన్నీ కూడా ఈ గోళం నుండి వాళ్ళని దూరం చేసినాయి. మనుషులు పడిపోతూ అతల లోకంలోకి వితల లోకంలోకి వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ నుండి పడిపోతూ పాతాళ లోకం వరకు చేరుకున్నారు అని అంటూ ఉన్నారు. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ ఇప్పటి వరకు సైన్స్ వాళ్ళు ఏవేవో చెప్పారు. మరి రాయి ఉందనుకోండి, అది ఒక గ్రహంగాను గ్రహాల్ని వెతుకుతూ ఉన్నారు అంటున్నారు బాపూజీ. సైన్స్ వాళ్ళకైతే కొంచెం కూడా అసలు ఏమి డెవలప్ అయినట్లు ఈనాడు సైన్సు ఆధ్యాత్మిక సైన్స్గా లేదు కదా వాళ్ళు ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని ఒప్పుకోవటానికి అంటూ ఉన్నారు. అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ మరి ఇప్పుడు అతల వితల సుతల అని ఏదైతే నరకలోకాలు చెప్తూ ఉన్నారో దానికి క్రింద ఇంకేమున్నాయి అంటే, అయితే ఈరోజు అవేమీ లేవు అంటే ఈరోజు మన బ్రహ్మాండం చుట్టుప్రక్కల రాళ్ళులాగా తిరుగుతూ ఉంటాయి చూడండి, అవే యాస్ట్రాయిడ్స్ అంటూ ఉంటారు. ఆ యాస్ట్రాయిడ్సే ఈ లోకాలన్నమాట. భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాయి. అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ బాపూజీ, ఈ విషయం అందరూ ఎవరికీ తెలియదు. అందరూ కూడా ఆలోచించాల్సింది సోలార్ సిస్టమ్ యొక్క చక్రం ఎలా ఉంటుందో, భూమి ఎలా తిరుగుతుందో, రాళ్ళు ఎలా తిరుగుతున్నాయి ఏమిటో అనేది మరి నమ్మకం వాళ్ళకి కుదరటం లేదు, ఆలోచన లేదు అంటూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ అంటున్నారు, వీరికి ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇప్పుడు అతల అనే లోకం పగిలిపోయింది అనుకోండి, భూమి గుండ్రంగా ఉంది, దాని కింద అతల లోకం ఉంది, వితల అవన్నీ కూడా విడిపోయి ముక్కలయ్యి చిల్లా చెదురైపోయి రాళ్ళులాగా అయిపోయినాయి. 55 కోట్ల లోకాలు ఉన్నాయి, నరకలోకాలు ఉన్నాయి. ఈ నరకము అంటే ఏంటి? అన్నీ ఇప్పుడు రాళ్ళులాగా అయిపోయాయి. ఎక్కడి నుండి ఈ రాళ్ళు వచ్చినాయి? సూర్యమండలంలో చూస్తూ ఉంటే భూమికి చుట్టూ కూడా చాలా యాస్ట్రాయిడ్స్ తిరుగుతున్నాయి, భూమిని ఢీకొంటాయి, భూమి మీద పడుతున్నాయి అని ఇప్పుడు సైన్స్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు కదా. బైస్కోపుల్లో చూసి ఆ రాయి వస్తుంది, ఈ రాయి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సూర్యుడి యొక్క గ్రావిటీ పవర్ తోటి వాటి చుట్టూ కూడా సూర్యుడి చుట్టూ తిప్పుకుంటూ ఉన్నాయి అవి. సూర్యుడు కూడా ఫస్ట్ మరి హల్కా తత్వాలతో తయారైన వారు, పరమతత్వాలతో ఉన్నవారు, పరమ ప్రకాశం కూడా ఉండేది సూర్యుడిలో. ఇది అర్థం చేసుకోండి. మానవులకు ఏదైతే వెలుతురు ఇస్తూ ఉన్నారో అది పరం ప్రకాశం నుండే సూర్యుడు వాళ్లకు అందిస్తూ ఉన్నారు. అయితే సూర్యుడి నుండి వచ్చేది పరం ప్రకాశమేమీ కాదు, అది స్థూలమైన అగ్ని. పరమ తత్వాల యొక్క వెలుతురు అయితే చాలా హల్కాగా ఆరోగ్యవంతంగా చాలా చక్కగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మరి ఫస్ట్ ఉండేది, తర్వాత స్థూలమైన అగ్నిగా మారిపోయింది. ఏ విధంగా మానవులు మారుతూ ఉన్నారో అదేవిధంగా ఈ యొక్క సూర్యుడు కూడా మారిపోతూ ఉన్నాడు. క్రింద 7 లోకాలు ఉన్నాయి కదా, అలాగే 55 కోట్ల నరక లోకాలు తయారైనవి. పైనుండి నెమ్మదిగా కిందకి వచ్చేసినాయి. పరమతత్వాల ప్రపంచము 3 తత్వాల ప్రపంచంలోకి, తర్వాత 7 లోకాల్లోకి ఈ 3 తత్వాలుగా అయిపోయినాయి. మరి బ్రహ్మపురి వరకు కేవలం ఈ 3 తత్వాల ప్రపంచం ఉంటుంది. విష్ణుపురి వైకుంఠంలో కొంచెం పరమతత్వాల ప్రపంచం ఉంది. ఇప్పుడు శివపురిలో తేలికపాటి పరమతత్వం ఉన్నది. ఏదైతే నిరాకారి శివుడు ఉన్నారో పరంధామంలో, మరి ఆయన పవరు డౌన్ అయిపోతూనే ఉంది. పవర్ డౌన్ అవుతూ ఉన్న కారణం వల్ల అల్టిమేట్గా పవరు లాస్ అవుతూ ఉన్నారు. యోగాన్ని మీరు పరమాత్మతోటి యోగాన్ని జోడించినప్పుడు నిరాకారుణ్ణి కొంచెం పవర్ వస్తుంది, ఆ నాలెడ్జ్ కూడా వస్తుంది. నిరాకారుడితోటి యోగం జోడించటం అంటేనే పవర్ని తీసుకోవటం ఆత్మలు. అచ్చా, అయితే బాపూజీ ఈ విషయం చెప్పండి, ఈ పృథ్వీ పైన వాటి యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉండేది, ఎలా 4 యుగాలు తయారైనవి అని చెప్పండి అని అడుగుతూ ఉన్నారు. అచ్చా, ఈ భూమి మీద 4 యుగాలు ఎలా తయారైనవి అని నేను ఈ విషయం చెప్తాను అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. దీని గురించిన బాపూజీ చెప్పింది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాము. పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు ఇప్పుడు మీరు బాపూజీ ఈ బ్రహ్మాండంలో పృథ్వీ